یہ تو ڈونر ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ میں جس آرگنائزیشن کو پیسے دے رہا ہوں وہ امریکہ کے اندر ہی ایک ہیوی اماؤنٹ خرچ کر دیتی ہے، تو وہ دوسرے ممالک میں کیا کرتی ہوگی؟ 9 ملین ڈالر کی سیلریز لی ہیں. بینک، کریڈٹ کارڈ اینڈ سروس چارجز $944,498. ٹیلی فون اینڈ انٹرنیٹ $1,13,461 کا انہوں نے. $10 لاکھ آپ نے ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن میں لگائے ہیں. 700,000 یہ آفس ایکسپینس ہے. یہ سب امریکہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹریول پہ انہوں نے $571,000 خرچ کیا ہے ٹریول پہ. پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان، کیپٹل ٹی وی، واشنگٹن. السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹو امریکہ کے ساتھ میں ہوں شیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. ناظرین، نارتھ امریکہ میں اس وقت ہزاروں نان پروفٹ اور غیر منافع بخش تنظیمیں کام کر رہی ہیں. غیر منافع بخش تنظیمیں اکثر ہر جگہ کام کرتی ہیں اور یہ تنظیمیں جو ہیں وہ انسانی خدمت، فلاح و بہبود اور خیرات کے نام پر اربوں ڈالر کے فنڈز اکٹھے کرتی ہیں. ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے کسی ایک تنظیم کا نام لیے بغیر کچھ ایسے خدشات کا اظہار کیا تھا جو ہمیں مختلف NGOs کے مالی معاملات پر نظر آئے. اس پروگرام کے بعد ہمیں آپ کی جانب سے واضح فیڈ بیک ملا کہ اگر سوالات ہیں تو نام کے ساتھ بات کریں اور سرکاری دستاویزات جو ہے وہ بھی دکھائیں. سو ناظرین، آج ہم وہی کرنے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم کسی الزام یا دعوے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ امریکی حکومت کے سرکاری کاغذات IRS کی جو فائلنگز ہیں اور فارم 990 کی جو روشنی ہے اس پہ بات کریں گے. وہی دستاویزات جو کہ نان پروفٹ کو قانوناً جمع کروانا ہوتی ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اور ڈیولپمنٹ ہیلپنگ ہینڈ USA کے بارے میں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا نام نہیں لیا تھا. ناظرین، ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ ایک امریکی غیر منافع بخش تنظیم ہے جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں انسانی خدمت کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. یہ تنظیم آفات اور ہنگامی ریلیف، صحت، تعلیم، یتیم بچوں کی کفالت اور سماجی بہبود جیسے شعبوں میں سرگرم ہے، اور پاکستان، بنگلہ دیش، یوگینڈا، عراق، شام اور کئی افریقی ممالک میں اپنے فلاحی منصوبے چلا رہی ہے. اب یہاں تک تو سب بات بالکل درست ہے اور قابل تعریف بھی نظر آتی ہے، لیکن ناظرین آج ہم آپ کو IRS کے انہی جو سرکاری کاغذات ہیں ان کے ذریعے یہ بھی دکھائیں گے کہ اس تنظیم کی جو ٹرسٹیز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں اور دیگر ذمہ داران ہیں، ان کی تنخواہیں، مراعات اور دیگر اخراجات کی مد میں بھاری رقوم وصول کر رہے ہیں، اور ان اخراجات پر سوال اٹھانا عوام کا حق بھی بنتا ہے. سو آج کے پروگرام میں ہم فارم 990 کی روشنی میں بات کریں گے، تنخواہوں پر، پیرول ٹیکسز پر، ٹیلی فون، پوسٹیج، ڈیوز اینڈ سبسکرپشن اور دیگر انتظامی اخراجات پر. ناظرین، ہمارا مقصد کسی تنظیم کو بدنام کرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ شفافیت، احتساب اور عوامی آگہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج ہم بات کریں گے دستاویزات کی بنیاد پر، اعداد و شمار کی روشنی میں اور سوالات کے ساتھ. سو ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے آصف صدیقی صاحب. السلام علیکم صاحب، خوش آمدید. جی وعلیکم السلام. صاحب، پچھلا جو پروگرام ہم نے کیا تھا لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا، بہت زیادہ پسند بھی کیا، اور اس پروگرام میں ہم نے یہ کیا تھا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کے جو حوالے سے کچھ خدشات کا ذکر کیا تھا، بغیر کسی کا نام لیا، ہم نے نام نہیں لیا تھا. لیکن ناظرین کا کہنا ہے کہ اگر بات ہی ہوگی تو پھر نام بھی لیا جائے اور دستاویزات جو ہیں، جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہونے چاہیے. تو آج ہم جو ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہیلپنگ ہینڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بظاہر بہت اچھا کام کرتا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے آصف صاحب کہ آپ نے اس تنظیم کی جو IRS اور فارم 990 ہے اس کے کاغذات کیوں دیکھے؟ سب سے پہلے تو ناظرین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پچھلا پروگرام پسند کرنے کے لیے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی فون کالز آئی، بہت سارے لوگوں کے میسج آئے، اور اس میں بارہا مجھے بتایا گیا کہ آپ جو ہے ڈاکومنٹس بھی دکھائیں. بہرحال ہم ڈاکومنٹس بھی دکھائیں گے اور ہر کوشش کریں گے ہر ہفتے میں 2 یا 3 ایسے پروگرام کریں جس میں مختلف NGOs، مختلف نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو جو ہیں ان کے خرچوں کے بارے میں بتائیں. اور ہمارا ہرگز کسی کو بدنام کرنے کا مقصد نہیں ہے. ہم صرف ان لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ
जिन एनजीओज को आप तनख्वाह देते हैं वो तनख्वाह की मद में बड़ी अच्छे अमाउंट तनख्वाह में ले आते हैं, कोई फ्री काम नहीं कर रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम पूरा देखिएगा, आखिर में हम बताएंगे कि अगले वीक या अगली दफा जो है वो कौन सी एनजीओ को हम उसका जो है पेपर्स दिखाएंगे आपको, कि उनके अखराजात के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हमारा हरगिज दूसरा कोई मकसद नहीं है। कुछ सवालात हैं, हमने हेल्पिंग हैंड के हेड ऑफिस कॉल की थी और उनके अकाउंटेंट से बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि ना आपको किसी और से बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद होल्ड करने के बाद फोन बंद हो गया था। तो और मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपको हमारा फोन नंबर बल्कि आप मेरा नंबर इनको जरूर लिख दीजिएगा ताकि आप मुझसे कांटेक्ट करें, और अगर आप अपना कोई बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे साथ प्रोग्राम में आएं, बैठें और डिस्क्राइब करें एक एक चीज। तो नाज़रीन, चलते हैं हेल्पिंग हैंड के 990 फॉर्म पर, जिसमें खर्चों के बारे में थोड़ा सा है। कुछ चीजें मुझे समझ में आई हैं, मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड का जो 990 फॉर्म है उसका जो तनख्वाहें हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं कि ये जी यकीनन आप देख रहे होंगे कि इसमें फारूक हक साहब हैं। इनकी जो तनख्वाह है वो है $123,000 एंड $35,000 जो है ये कंपनसेशन होता है इनका। ये देखें आप, ये तो एस्टिमेट अमाउंट फॉर अदर कंपनसेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये इनकी तनख्वाह है जो कंपनसेशन की सूरत में W2 और 1099 की सूरत में मिलती है। तो दूसरा आपके पास ले चलता हूँ, कोई जावेद सदीकी साहब हैं, इनकी भी तनख्वाह 157,000 प्लस 33,000 जो है इनकी तनख्वाह है, जो कि तकरीबन कितनी बन जाती है 100 अच्छी खासी इनकी तनख्वाह है। अच्छा, उसके बाद आसिफ खान है, उनकी भी तकरीबन 134,000 तनख्वाह है। फिर डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट इलियास चौधरी साहब, इनकी तनख्वाह है तकरीबन $137,000। फिर हैं डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मोहम्मद बेग साहब, 100 एंड इनकी भी तकरीबन 144,000 बन जाती है। तो ये तो इनकी तनख्वाहें हैं। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक सैलरीज हैं जो इसमें शो की गई हैं, लेकिन अगर हम इनके इस पेज नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी भी IRS के पेपर को देखना है, अगर आप पेज नंबर 10 देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके खर्चे किस तरीके से हैं। तो ये मैंने खर्चा जानने की कोशिश की थी, ये मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए हैं पैसे, 100,000 के करीब, चलें ठीक है उसको हम निकाल देते हैं। $72,000 ये भी डिफरेंट ममालिक में ट्रांसफर किए गए हैं, $72 मिलियन। अभी इसका हम खर्चा नहीं बता रहे, इसमें जो आपकी कॉस्ट है उसकी हम बात नहीं कर रहे। ये टोटल दूसरे ममालिक में पैसा भेजा गया है। ये तो जब ऑडिट होगा इसका तो वही बता सकते हैं कहाँ कहाँ भेजा और किस मद में भेजा गया है। अब हम जाते हैं तनख्वाहों की तरफ। देखें, कंपनसेशन ऑफ करंट ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर, ट्रस्टी एंड की एम्प्लॉय, ये आपका 350,139 है। उसके बाद एक और है अदर सैलरीज एंड वेजेस, 6,100,000 यानी $6.1 मिलियन आपके सैलरीज में है। फिर उसके बाद है आपका अदर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये है आपका 1.9 मिलियन, लाइक $1,900,000। फिर उसके बाद पेरोल टैक्सेस भी आपकी ही पैसों से दिए जाते हैं, और वो हैं तकरीबन 600,000 प्लस 601। आप नंबर्स देख सकते हैं। ये नंबर्स यहाँ दिखाने का मकसद भी मुझे यही है कि आप अपनी आंखों से ये देख लें कि ये पैसे कहाँ हैं, किस मद में खर्च हो रहे हैं। हो सकता है शायद इसी मद में खर्च होते हो, मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन मेरा मकसद है आपको बताना। फिर लीगल आई अंडरस्टैंड के 54,000 खर्च हो सकते हैं। अकाउंटिंग में जो है 171,000 खर्च हो सकते हैं। पिछली दफा मेरा ख्याल है 100,000 से भी कम था, लेकिन ये 2024 की बात बता रहा हूं आपको। मैं अगर आपको हर साल पीछे की तरफ ले जाऊं तो वो एक डिफरेंट ही नंबर है। ये सिर्फ एक साल की बात बता रहा हूं आपको।
फिर उसके बाद आ जाता है कि जब मैंने इसको मालूम किया तो पता चला कि ये वो खराजात होते हैं कि जो ना ही तनख्वाहें हैं, ना ही कानूनी या अकाउंटिंग फीस है, ना ही एडवर्टाइजिंग है, बल्कि कोई और पेशा वराना सर्विस से मुताल्लिक खर्च है। हमें भी नहीं पता ये क्या है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन 1.05 मिलियन, 10 लाख डॉलर आपने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में लगाए हैं। इस एवरेज लाइक समझ लें 80-90 हजार डॉलर पर मंथ। क्या बात है। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है 719,000। इतने नंबर्स हो गए हैं कि समझ में नहीं आता। 700,000 ये ऑफिस एक्सपेंस है। ये सब अमेरिका की बात बता रहा हूं आपको, ये अभी पैसा बाहर नहीं गया है, ये सब अमेरिका में खर्च हुआ है। फिर उसके बाद ट्रैवल पे इन्होंने $571,000 खर्च किया है ट्रैवल पे। इंश्योरेंसेस यानी मेडिकल इंश्योरेंसेस भी आपसे लेते हैं ये, ठीक, $97,000। वाह, सॉरी जी, ठीक है आसिम साहब। 9,794। जी शाला, क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी कि हेल्पिंग हैंड के फलाई कामों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, लेकिन आपने कुछ ऐसे अखराजात की निशानदेही की है ना जिस पे सवाल उठता है, असल मसला नजर कहाँ आ नहीं, रहा मैं है? वही मैं ये कंप्लीट कर दूं, बस थोड़ा सा रह गया, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं बैंक, क्रेडिट कार्ड एंड सर्विसेज चार्जेस। सर्विस चार्जेस $944,498। ये बैंक, क्रेडिट कार्ड। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ से कंपेयर किया है, मुख्तलिफ एनजीओ से इसको कंपेयर किया है, तो मुझे अजीब नंबर मिले। ये डोनर्स के लिए, इस पे हम बात करेंगे, पहले मैं ये फिनिश कर दूं। इवेंट एंड सेमिनार 940,000, यानी आप ऑलमोस्ट हर महीने जो है, खैर छोड़े। फिर इसमें जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो 457,000, यानी जिनका पता ही नहीं है, छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी पान, मेरा ख्याल है, आई हैव नो आइडिया कि ये 457,000 वाह। उसके बाद पोस्टेज का मैंने सर्च किया कि ये पोस्टेज क्या होती है। ये वही पोस्टेज होती है जो आप समझ रहे हैं। इस पे इन्होंने खर्च किए हैं $265,000। फिर अदर एक्सपेंसेस, ये अदर जो है ना, ये तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के बिलों में होता है, अदर बिल, राइट? शायद सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ सारे टैक्स अदर ये यहाँ पर है ऑल अदर एक्सपेंसेस $113,000। तो अमेरिका के अंदर इन्होंने टोटल जमा किए $88 मिलियन, जिसमें $72 मिलियन इन्होंने भेज दिए डिफरेंट ममालिक में। हमें नहीं पता अभी वो कहाँ गए हैं, हम सर्च कर रहे हैं, हम जैसे ही बताएंगे, मालूम हुआ तो हम उनको बताएंगे क्या क्या हुआ। और तकरीबन $15 मिलियन इन्होंने खुद रख लिए अपने पास, यानी हर महीने मोर देन $1 मिलियन ये अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन मेरा ख्याल है अब हम अपने असल प्रोग्राम पे चलें, जो डिस्कशन है हमारा। अच्छा, मैं बात वही कर रही थी आपसे कि हेल्पिंग हैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फलाई कामों से वैसे इसका कोई इनकार तो नहीं है ना, लेकिन बात वही आती है कि आपने कुछ ऐसे अखराजात की निशानदेही कर डाली ना जिस पर सवाल उठता है। मतलब असल मसला आपको कहाँ नजर आ रहा है? जी शैला, असल मसला जो है वो ये जो एक्सपेंस हमने बताए हैं कि इन्होंने 2024 में जो है वो $9 मिलियन की सैलरीज ली हैं, सिर्फ अमेरिका में। इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। ठीक, हम अगली दफा कुछ पाकिस्तानी एनजीओ का बात करेंगे जो प्योर पाकिस्तान की हैं, लेकिन उनके पैसे भी बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हमें नहीं पता। तो आप ये देखें कि 9 मिलियन की जो सैलरीज इन्होंने ली है, क्या इनका डोनर इनसे पूछ सकता है कि भाई हम तो मतलब अपने हलाल के पैसे आपको दे रहे हैं, तो आप जो हैं वो इस तरह के जो इकदाम कर रहे हैं कि $9 मिलियन तो आपने खुद लिए। नाज़रीन, आपको एक बात बताता चलूं कि जितनी भी एनजीओज का रिकॉर्ड मैंने अभी डाउनलोड किया है और जो भी मैं देख रहा हूं,
اس میں ایک بڑا ہینسم اماؤنٹ جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں جی، آپ غریبوں کی خدمت نہیں کر رہے، آپ پیسے لے رہے ہیں اس کام کے. تو پھر آپ یہ خدمت نہیں ہوئی، آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ لے رہے ہیں. تو ہیلپنگ ہینڈ سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی، میں نے یہاں پہ صرف گورنمنٹ کے پیپر دکھائے ہیں، اگر آپ کو میرے پروگرام میں آنا چاہیں، ان سب چیزوں کو تشریح کرنا چاہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور ہمارے اگلے پروگرام میں بیٹھ کر اپنے جو ڈونرز ہیں ان کی سیٹسفیکشن کے لیے چیزیں بتا سکتے ہیں. آپ نے کیا کام کیا؟ ابھی ہم نے 72 ملین ڈالر کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی آپ سے. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ 72 ملین ہم نے جو ابھی یہاں پہ خرچ ہوئے ہیں اس کی بات جو ہے اس کی بات کی ہے. تو عاصم صاحب، سوال یہ نہیں ہے نا کہ تنظیم کام کر رہی ہے نہیں. ظاہر آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کام کی مد میں وہ مختلف جگہ پیسے تو لگا رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ پیسے کا جو ریشو ہے، تناسب جو ہے، وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے شیلا، یہ تو ڈونر ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ میں جس آرگنائزیشن کو پیسے دے رہا ہوں وہ امریکہ کے اندر ہی ایک ہیوی اماؤنٹ خرچ کر دیتی ہے، تو وہ دوسرے ممالک میں کیا کرتی ہوگی. بہت اچھے پروگرامز ہیں ان کے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، دکھ رہی ہے. لیکن جب آپ کو 88 ملین ڈالر کا بات آتی ہے تو جو ڈونر ہے یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تو اگر آپ حساب لگائیں کہ آخری 4 سال میں انہوں نے 437 ملین ڈالر جمع کیے ہیں، اگر آپ اس کا ٹیکس رائٹ آف نکالیں تو وہ اراؤنڈ 80 ملین بنتا ہے. یعنی یو ایس اے گورنمنٹ کا ٹیکس جو دینا تھا وہ 80 ملین کو دینا تھا، لیکن گورنمنٹ آف یو ایس اے نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی اس کے پیچھے کوئی بیہائنڈ دا سین کچھ ہو رہا ہو. جی شیلا، میں آپ سے بات کر رہا تھا، میں نے آپ کو یہ 2023 کا ان کا وہ نکالا ہے، اس میں بھی کچھ اسی طرح کے خرچے ہیں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر رہا، آپ اس کو پاز کر کے خود دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو ہے ٹریول جو ہے کافی زیادہ کیا گیا ہے. $565,000 کا ٹریول کیا گیا ہے. یعنی پھر اس کے بعد جو اصل اس میں ہے وہ ہے فیڈرل کانفرنس. ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ٹیلی فون اینڈ انٹرنیٹ $1,13,461 کا انہوں نے ٹیلی فون اینڈ انٹرنیٹ کا خرچہ کیا ہے. یا تو میں اس پہ کیا کمنٹ کروں، مجھے بنتا نہیں ہے کوئی کمنٹ کرنا کہ یہ 2024 میں کمنٹ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا ہے. یہاں پر میرا خیال ہے سی پی اے کو خیال آیا ہوگا کہ بھائی یہ کیا خرچ کر دیا میں نے، یہ کچھ آئی فون 7 سارے امپلائیز کو دلا دیا گیا، سوری آئی فون 16 اور 17 دلا دیے. تو اس میں بھی ادر ایکسپینسو ہیں. اور اس سال جو ہے انہوں نے $89 ملین بنائے ہیں اور 74 انہوں نے خرچ کیے ہیں. باقی مائنس کر لیں آپ کہ وہی $15-16 ملین آپ یہاں پر خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ہے ناظرین، بس میرا خیال ہے کہ اور آپ سے کیا میں نے پورا ہیلپنگ ہینڈ کا آپ کو بتا دیا ہے. اس پہ کمنٹ میں اس وقت کروں گا جب آپ لوگ اس پہ پلیز کمنٹ کریں پروگرام کے اوپر اور بتائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی این جی او کو پیسے دیتے ہیں، کسی نان پروفٹ آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، اس کا نام ہمیں بھیجیں. باقی کام ہمارا ہے، ہم آئی آر ایس سے پیپر نکلوا کر آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ایکچولی خرچہ کیا ہے. لیکن ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ آرگنائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ان کے ٹیکس ریٹرن یا ان کا 995 ایک ایکسیپٹیبل، بہت اچھے خرچے دکھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، جو کہ ایک ریزنیبل لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنی خرچے. کیونکہ آپ کے اگر امریکہ میں کم خرچہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں زیادہ خرچہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ امریکہ ہی میں 9 ملین کی تنخواہ دے دیں گے تو پھر تو کوشچن مارک لگتا ہے. تو اور ایڈورٹائزنگ میں آپ لاکھوں ڈالر خرچ کر دیں گے تو وہاں پر تو کوشچن مارک لگتا ہے. اور پھر اسپیشلی آخر میں فون کا بل جو ہے اگر $1,00,000 وہ بھی آپ نے عوام سے ہی لینا ہے. وہ جو غریب عوام جو کہ آپ کو شاید $5 اور $10 اور $100 اور $5,000 دیتی ہے چندہ،
तो एक दफ़ा फिर नाज़रीन अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमसे ज़रूर रुजू कीजिएगा। बाकी शैला आपके पास कोई सवाल है तो बताइए। आसिफ साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने अभी इतना कोई डाटा सामने निकाल के दिया, तो क्या ये मालूमात जो हैं वो कोई खास लोग ही हासिल कर सकते हैं? ये कोई हिडन होती है, सीक्रेट्स होती है, मतलब ये कि कहीं छुपी हुई है कि जी आप हर आम आदमी नहीं ले सकता, या फिर ये कोई भी डोनर जो है वो चेक कर सकता है? क्या जी अमेरिका में बिल्कुल, जो लोग लाखों डॉलर, हजारों डॉलर चंदा देते हैं वो सिर्फ अपने सीपीए से कहें, जरूरी नहीं है कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़े। वैसे आप भी निकाल सकते हैं फॉर्म 990 के किसी भी कंपनी का, किसी भी एनजीओ का जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिक कंटेंट होता है, इसको कोई भी देख सकता है। ये इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस तंजीम को पैसा दे रहे हैं वो क्या कर रही है तो आपको पता चलना चाहिए। और वो यही वजह है कि जो मैंने आज आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, मैंने भी ये पब्लिक रिकॉर्ड से उठाकर आपको दी है। आप सिंपल अपने सीपीए से कहें मैंने पैसे दिए, मुझे इसका 990 फॉर्म का खर्चे पेज नंबर 10 निकाल के दो। पेज नंबर 10 ज्यादातर आपको बता देता है कि ये जो तंजीम है ये किस हवाले से पैसे खर्च कर रही है। फिर आप जिसको चंदा दे रहे हैं उनसे बोलें कि जनाब ये मुझे बताएं कि आपने, फर्ज करें हेल्पिंग हैंड है कि $9 मिलियन आपने तनख्वाह दे दी है, उसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा कोट किया है, वैसे तो आपने सिर्फ 4 एम्प्लॉइज के नाम दिए हैं, बाकियों के दिए भी नहीं है। तो ये 900 के आप प्लीज हमें भी बताइएगा, अगर आपको लगे कि मैंने कोई ऐसी बात की नाइल्मी में, तो आप हमें भी गाइड कीजिएगा कि ये जो $9 मिलियन की तनख्वाह दे दी, जो इतने एक्सपेंसेस दिखाए हुए सिर्फ अमेरिका में, जहां पे सिर्फ आपका काम है चंदा जमा करना, या अगर और जो वॉलंटियर्स हैं उन बेचारों को हमने देखा वॉलंटियर्स को काम करते हुए, बगैर पैसे के काम करते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं। तो वॉलंटियर्स भी ख्याल रखें कि जो ऊपर आपके बैठे हैं वो इस काम के पैसे लेते हैं जिस काम को आप फ्री कर रहे होते हैं। आसिम साहब, आखिर में एक सवाल करूंगी, इस तमाम प्रोग्राम, ये जो भी डाटा आपने निकाल के दिया, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? मतलब हम क्या समझें कि हेल्पिंग हैंड या फिर ऐसी दूसरी जो तंजीमें हैं वो सिर्फ फ्रॉड है? नहीं, फ्रॉड का लफ्ज बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, फ्रॉड नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और इनको मेरा अपना सिर्फ ये है कि जो डोनर है उसको पता होना चाहिए कि उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैं फ्रॉड इसलिए नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि वो 72 मिलियंस किस तरह खर्च कर रहे हैं, लेकिन यस, मेरे को यहाँ पे जब मैंने तनख्वाहें देखी, जिस तरह हमें पता चलता है कि जनाब हम भी बहुत सारे फंड रेजिंग में जाते हैं अपने हिसाब से, अगर कोई सर्विसेज देना होता है तो वो फ्री में देते हैं, अगर कुछ करना होता है हमने भी बहुत सारा वो किया, सिर्फ इस वजह से कि चलो अपना हिस्सा डाल देना। अब रमजान आ रहा है, आपको पता है ज़कात फित्रे की रकम पे ये लोग पूरे जो सीस पाकिस्तानी, ये जरूर इनके पास कुछ ना कुछ तो होता है। एक आम घर वाला भी जो है वो अच्छा खासे जो है वो ज़कात और फित्रे में रकम निकालता है। तो मैं चाहता हूँ आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि अपने घर वाले, अपने महल्ले, अपने शहर में ये पैसा खर्च करें, ना कि आप ऐसी एनजीओज को देखें वहां पर आपके कितने पैसे लगते हैं आपको नहीं पता, आपका कितना सवाब मिलता है आपको नहीं पता। लेकिन जब आप अपने हाथ से एक स्कूल बनाएंगे, जब अपने हाथ से आप किसी की मदद कर रहे होंगे, तो आपको 100% ये यकीन होगा कि ये सारे पैसे जो हैं मेरे अल्लाह के बंदों की खिदमत में जा रहे हैं। तो इसका ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट हमने बना दिया, हमने स्कूल में ये कर दिया, और वो एक्चुअली इनडायरेक्टली ओवरसीज पाकिस्तानी रन कर रहे होते हैं। तो और उसमें कितना घपला होता है हमें नहीं पता। तो आप ओन करना है, आप $1 मिलियन अगर किसी को दे रहे हैं, तो $1 मिलियन में तो एक जबरदस्त ऐसा स्कूल खुल जाए जो एक आर्ट हो, वहां पर आपको भी लगे कि यार आपने अपने मेहनत से कमाई हुई रकम जो है, जहां डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सुबह उठते हैं, रात को घर जाते हैं और फिर $1 मिलियन डोनेट भी कर देते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ सही लगा, आधा लगा, नहीं लगा। यस, आपको टैक्स राइट ऑफ तो मिल जाता है। अगर आप सिर्फ इस मकसद के लिए कर रहे हैं तो फिर आप जाने। मैंने एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, मैंने दे दी। थैंक यू सो मच। ठीक है आसिफ साहब, लास्ट एक मैं ये पूछूंगी कि क्या नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा किसी एनजीओ के लिए है, कोई उसके लिए हम बात करेंगे? मेरे पास काफी इंक्वायरीज आई हैं द सिटीजन फाउंडेशन की, तो हमने उनको किसी भी किस्म का, यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं, लेकिन जो अमेरिका का खर्चा है, जहाँ पे ना ही उन्होंने कोई स्कूल बनाया है, यहाँ पे सिर्फ वो फंड रेजिंग करते हैं,
لیکن کچھ جگہوں پر انہوں نے کچھ پیسے بھیجے ہیں اس پہ بات کریں گے, کچھ ان کے ایکسپینس ہیں اس پہ بات کریں گے, کچھ تنخواہیں ہیں اس پہ بات کریں گے. وہ ہماری تھیم یہی ہے, آپ کو پتہ ہے پروگرام کی, کہ غریبوں کا سوچنے والے اتنی جلدی امیر کیسے بن جاتے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ عاصم صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کسی کے ہم نے خلاف نہیں کیا, یا ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ عوام کے حق میں, یا یوں کہیے کہ عوام کے حق میں معلومات آپ کو دینے کی کوشش کی. آپ کا پیسہ ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی, تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شیلا خان کو اور عاصم صدیقی صاحب کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر, شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں, بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر, بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ, اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.